Today we are going to start with medical imaging system. So in that, what do you mean by radiology? It is a special branch that deals with study and application of image technology using X-ray radiation or other such radiation device for the purpose of obtaining visual information for diagnosing and treatment of diseases. So this radiology is a branch of science which deals with the application of image technology by using X-ray radiation or other radiation device for the purpose of diagnosing and treatment of disease. It can also called as the science dealing with X-rays and high energy radiation devices for the use of diagnosis and treatment of diseases. ഡയഗ്നോസിനും ഡിസീസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും എക്സ്റേ അതുപോലെ അതർ ഹൈ റേഡിയേഷൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ആണിത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വേവ് ലെങ്ത് അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഈസ് മോർ whereas wavelength of gamma ray is very less. So the wavelength decreases like this: radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet, then X-ray, and then gamma ray. Whereas frequency of the radio waves is less, whereas the frequency of the gamma ray is high. Okay, so this is the electromagnetic spectrum. Okay, then coming to the properties of X-rays. X-rays are electromagnetic radiations composed of small packets of energy called as photons. And coming to the properties of X-rays, it travels at the speed of light and it travels in straight lines. It is highly penetrating and it is invisible, and it blackens radiographic films and it produces scatter. So these are the properties of X-rays, that is, it travels at speed of light, then it travels in straight line, highly penetrating and invisible, and it blackens radiographic films and produces scatter. And these X-rays are unaffected by electric and magnetic field. If we have placed an electric or magnetic field in the path of X-ray, it will not get deflected by this electric or magnetic field. And X-rays are able to penetrate through materials because of short wavelength and extremely high energy. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കണ്ടു, the wavelength of X-rays is short whereas the frequency is higher. So X-rays are able to penetrate through materials because of its short wavelength and extremely high energy. And these X-rays are absorbed when passing through matter. A part of X-rays will be absorbed when passed through matter. The extent of absorption depends upon density of the matter. അതായത് വലിയ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അബ്സോർപ്ഷനെ നടക്കുള്ളൂ. And coming to the production of X-rays, X-rays are produced when electrons collide at a very high speed with the matter and suddenly stopped. അതായത് X-rays are produced when electrons collide. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു മാറ്റർ ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The kinetic energy acquired by the electrons is converted into X-rays. ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാറ്റർ ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു എക്സ്റേസ്. ഒരു എക്സ്റേയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൈയുടെ ഹാൻഡിന്റെ ഒരു എക്സ്റേ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ എക്സ്റേ ഇമേജിംഗ്. X-ray tube basically comprises of, it consists of a source for production of electrons. Electrons produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു source, then an energy source to accelerate the electrons. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എനർജി സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. then a free electron path, ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു free electron path. then means of focusing the electron beam
and a device to stop electrons. അതായത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ്, അതുപോലെ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്. Then the tube head consists of a pair of electrodes. ഈ X-ray tube consists of a pair of electrodes, a negatively charged cathode with heater filaments. Cathode negatively charged ആണ്. It consists of heater filaments. Okay, and positively charged anode with a tungsten target. Anode positively charged with a tungsten target. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ X-ray ട്യൂബിലുള്ള pair of electrodes anode and cathode ആണ്. Anode positively charged, cathode negatively charged ആണ്. Okay, cathode consists of a heater filaments and anode consists of tungsten target. And steps in production of X-ray. The filament is heated and gives off cloud of electrons. അതായത് നമ്മളിവിടെ കാത്തോഡ് പറഞ്ഞു, കാത്തോഡിൽ ഹീറ്റർ ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഹീറ്റർ ഫിലമെന്റ്സ് is heated and it gives off clouds of electrons. എവിടെ? cathode സൈഡിൽ. A large electrical charge is placed in the cathode anode space, causing the electrons to race towards the anode. അതായത് കാത്തോഡിനും ആനോഡിനും ഇടയിലായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ ലാർജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ കാത്തോഡ് ആനോഡ് സ്പേസിംഗ്, കോസിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു റേസ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ്. കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ആയി റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തോഡ് ആനോഡ് സ്പേസിനിടയിൽ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. When they crush into the anode, it causes X-ray to be given off. അതായത് ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ മീൻസ് ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് ആണ്. ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റിൽ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്റേസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്റേ ട്യൂബ് കോമ്പണൻസ്. ഇവിടെ 1 to 9 അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിംഗ് കപ്പ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ്, കാത്തോഡ് ഫിലമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കാത്തോഡ് ഫിലമെന്റ് ആണ്. ദെൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രീം. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രീം, അതായത് കാത്തോഡിൽ നിന്നുമുള്ള ആനോഡിലേക്കുള്ള സ്പേസിംഗ്, അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ 4 വാക്വം. ദെൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 6 കോപ്പർ സ്റ്റെം. ഇവിടെ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സ്റ്റെമ്മിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പർ സ്റ്റെം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡഡ് ഗ്ലാസ്, അതായത് ഈ എക്സ്റേ ട്യൂബ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷീൽഡ് ആണ് ലെഡഡ് ഗ്ലാസ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ബീം പോലെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എക്സ്റേ 8. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്റേ. ആൻഡ് 9 ഈസ് ദ ബെർലിയം വിൻഡോ. ഇവിടെയാണ് ബെർലിയം വിൻഡോ. ഈ ബെർലിയം വിൻഡോയിലൂടെയാണ് എക്സ്റേ ബീം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the X-ray tube components. So focusing cup focuses the electrons to the target. ഇതാണ് ഫോക്കസിംഗ് കപ്പ്. ഇതിനെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫോക്കസ് മീൻസ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോക്കസിംഗ് കപ്പ്. ദെൻ ഫിലമെന്റ്, ഇറ്റ് റിലീസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ഹീറ്റഡ്. അതായത് കാത്തോഡിലാണ് ഈ ഫിലമെന്റ് ഉള്ളത്. ഈ ഫിലമെന്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രീം, ഇലക്ട്രോൺ ക്രോസസ് ഫ്രം ഫിലമെന്റ് ടു ടാർഗറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ. അതായത് ഈ കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഉള്ള സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, സോ ദാറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം കാത്തോഡ് ടു ആനോഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ fourth one, vacuum. No air or no gas inside the X-ray tube that might interact with the electrons crossing tube. അതായത് വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ, എക്സ്റേ ട്യൂബിനുള്ളിൽ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് വാക്വം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ടാർഗറ്റ്. X-ray is produced when electrons strike the tungsten target.
Then copper stem, it helps to remove the heat from the target. അതായത് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കോപ്പർ സ്റ്റെം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോപ്പർ സ്റ്റെം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. leaded glass, it keeps x-rays from exiting tube in wrong direction. അതായത് ഈ എക്സ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ this leaded glass help to keep x-rays from exiting tube in wrong direction. X-rays produced in target are emitted in all directions. Beryllium window, this is non-leaded glass that allows x-ray to pass through. ബെർലിയം വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോയിലൂടെയാണ് എക്സ്റേ പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റേസ് ആൻഡ് എക്സ്റേ ഇമേജിംഗ്. സോ ഇതാണ് ഒരു എക്സ്റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്റേസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഹൈ വാക്യൂം എക്സ്റേ ഡയോഡ് ട്യൂബ്സ് in which electrons are accelerated to high velocities using a high power supply to up to 100 kilovolt. 100 kilovolt ഉള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാത്തോഡിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ എവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ആനോഡിലുള്ള ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് electrons from heated cathode tungsten filament towards the rotating high voltage anode disk. അതാണ് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് ആനോഡ് ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അത് വന്നിട്ട് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആനോഡ് ഡിസ്കിൽ ഇടിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്റേ അറൈസസ് ഫ്രം ടാർഗറ്റ് ഡിസ്ക് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് and are focused by collimator. ഈ ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്റേസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ്, അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ്. ആൻഡ് ആ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്റേസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് എ കോളിമേറ്റർ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജീസ് ഹീറ്റ്. ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ ഓർ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ് allow greater viewing contrast. ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയറും അതുപോലെ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയറും ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അലോയിങ് ഗ്രേറ്റർ വ്യൂയിങ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഇമേജസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്. ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഏരിയസ് ഓൺ ദ ഫിലിംസ് റെപ്രസെന്റ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ ടിഷ്യൂ പെനിട്രേഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ടിഷ്യൂ അതുപോലെ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ടിഷ്യൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ദെൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓവർകം ദ ഹീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എക്സ്റേ ട്യൂബ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനോഡ് എന്തിനാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്കിയത്? ആനോഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്കിയതിന് കാരണം ടു ഓവർകം ദ ഹീറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ എക്സ്റേ ട്യൂബ്. Radiation intensity can be obtained by varying the high voltage, current and time of exposure. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ കറണ്ട് അതിന്റെ ടൈമും ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റും. Okay, the radiation is filtered and formed to produce optimal contrast relative to patient dose. Okay, and inside of the X-ray tube is kept vacuum to ensure undisturbed path for electrons and for long life. അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ട്യൂബിന്റെ ഇൻസൈഡ് വാക്വം ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തിനാണ് വാക്വം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് പാത്ത് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ലോങ് ലൈഫ്. ലോങ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ vacuum ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എക്സ്റേ മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആർ ദർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റേ ട്യൂബ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹൈ ടെൻഷൻ സപ്ലൈ, തേർഡ് വൺ ഈസ് collimator, fourth one is patient table, fifth one is grid, and sixth one is radiographic film. Okay, first one is X-ray tube. It is an important component of X-ray machine which is inaccessible as
it is contained in a protective housing. It is a vacuum tube. There are two primary parts, the cathode and anode. So X-ray tube ആണ് നമ്മുടെ ഒരു X-ray മെഷീനിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട്, and it is inaccessible because it is contained in a protective housing. ഒരു protective housingനുള്ളിലാണ് ഈ X-ray tube place ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is a vacuum tube and it has two primary parts. അതായത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ടെണ്ണം, കാത്തോഡും ആനോഡും. കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്, ആനോഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ എക്സ്റേ മെഷീൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ട്യൂബ്. ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആനോഡും കാത്തോഡും ആണ് അതിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺസോൾ. It is an apparatus in X-ray machine that allows to control X-ray tube current and voltage. X-ray tubeലെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The console controls are voltage compensator, kilo volt meter, milli ampere meter, exposure time. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കൺസോൾ കൺട്രോൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ മില്ലി ആംപിയർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കിലോ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ്പോഷർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസോൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹൈ ടെൻഷൻ സപ്ലൈ വിത്ത് റെക്ടിഫയർ. Okay, the power supplied to an X-ray machine is delivered to a special transformer called an auto transformer. ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ is delivered to a special transformer called as auto transformer. It works on principle of electromagnetic induction but is very different from conventional transformer. Okay, so your auto transformer works on principle of electromagnetic induction. Okay, this is the high tension supply and rectifier. Okay, this is that part, high tension supply and rectifier. Okay, then collimator. The collimator is attached to the X-ray tube below the glass window where the useful beam is emitted. അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് എക്സ്റേ ട്യൂബിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് കവറിംഗിന്റെ വെളിയിലായിട്ടാണ് ഈ കൊളിമേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കൊളിമേറ്റർ വഴിയാണ് ഈ ബീംസ് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ലെഡ് ഷട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ ബീം. അതായത് നമുക്ക് എക്സ്റേ ബീം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളിമേറ്ററിലുള്ള ലെഡ് ഷട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ, പുറത്തേക്ക് ബീംസ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ടു അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി എക്സ്പോഷർ ബൈ യൂസിങ് ലീഡ് പ്ലേറ്റ്സ്. അതായത് അൺനെസസറി എക്സ്പോഷർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊളിമേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം എക്സ്റേ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ബൈ യൂസിങ് ലീഡ്സ് നമ്മളെന്താ ഈ കൊളിമേറ്റർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ എക്സ്റേസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓൺലി. ഓക്കെ, സോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൊളിമേറ്റർ. ദെൻ ഗ്രിഡ്. By virtue of function and material, collimator and grid are same. അതായത് കൊളിമേറ്ററും ഗ്രിഡും എന്താണ്, ലെഡ് ഷട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫംഗ്ഷനും സെയിം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ കൊളിമേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്റേ ട്യൂബിന്റെ ഗ്ലാസ് വിൻഡോന്റെ ജസ്റ്റ് പുറത്തായിട്ടാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഗ്രിഡ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ പേഷ്യന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രിഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് സ്കാറ്റേർഡ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബോഡി. അതായത് ബോഡിയിൽ എക്സ്റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സം ഓഫ് ദ എക്സ്റേ ബീംസ് വിൽ ബി സ്കാറ്ററിങ്. ആ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ബീംസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസ് മീൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓൺ ഇമേജ് ഓഫ് എ റേഡിയോഗ്രാഫ്. അതായത് ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിൽ കോൺട്രാസ്റ്റും ഡെൻസിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. വൺ ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ പേഷ്യന്റ് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ പേഷ്യന്റ് ത്രൂ ഇന്ററാക്ഷൻ. അതായത് ഒന്ന്
പേഷ്യന്റിനുള്ളിലോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ടിഷ്യൂ മാസ് ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ എക്സ്റേ ബീം, എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ടിഷ്യൂല് തട്ടിയിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ടുഗദർ ദീസ് എക്സ്റേസ് ദാറ്റ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ട് ദ ഫിലിം ആർ കോൾഡ് ആസ് റെമനന്റ് എക്സ്റേസ്. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺസ്. ഒന്നെന്താ, പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, ഒന്ന് ടിഷ്യൂവിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർസെക്ടിങ് ഇൻ എ ഫിലിം which is called as radiographic film and that x-rays are called as remnant x-rays. ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നതും പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതും എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്റേസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് remnant x-rays. Remnant x-rays. So this is all about X-ray machine. Coming to the advantages of X-rays in medicine, X-ray can be used to produce an image of any body part. ബോഡിയുടെ ഏത് പാർട്ടിൽ ഇമേജ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then it is also available as a portable unit which can be used in hospitals widely, and X-rays can be taken anywhere, even in bedside. അതായത് ഈ എക്സ്റേസ് ഒരു പോർട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇമേജിംഗ് മോഡൽസ് ലൈക്ക് MRI സ്കാൻ. MRI സ്കാൻ ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ടെക്നിക്. Coming to the applications of X-rays in medicine, X-ray machines are used in healthcare for visualizing bone structures and other dense tissues such as tumors. ഇതൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബോൺ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റേ മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. The two main fields which use X-ray machines are radiography and dentistry. Radiography is used for fast and highly penetrating images. By using X-rays, cancer cells can be treated in radiotherapy. So these are the applications of X-rays in medicine. So with this, I am concluding this X-ray part. Thank you.